பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி நமோ நமகா. பஞ்சாங்க நமஸ்காரம், தாய்மையின் பெருமை. உங்களுக்கே தெரியும், ஸ்திரீகள் இப்படி பண்ணுவதில்லை என்று. அவர்கள் பண்ணுகிறதற்கு பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் என்று பெயர். பஞ்சாங்கம் என்றால் ஜோசியர் நாள் நட்சத்திரம் பார்க்கிற புஸ்தகம் இல்லை. புஸ்தக பஞ்சாங்கத்தில் திதி, வாரம், நட்சத்திரம், யோகம், கரணம் என்று 5 அங்கங்கள். நமஸ்கார விஷயமாக பஞ்சாங்கம் என்றால் 5 அவயவங்கள். உடம்பை வளைத்து ஸ்திரீகள் செய்யும் நமஸ்காரத்தில் அப்படி 5 அவயவங்கள் தான் பிரயோஜனமாகின்றன. உசத்தி மனப்பான்மையை உதறி எறிந்துவிட்டு மட்டத்தில் மட்டமாக நிலமட்டத்தோடு கிடக்க வேண்டும் என்று நம் சாஸ்திரக்காரர்கள் விதி செய்த போது கூட ஸ்திரீகளிடம் அம்பாளம்சமாக உள்ள மாத்ருத்தவத்தை ஒரு காலும் மட்டப்படுத்தப்படாது என்று நினைத்தார்கள். அதனால் ஒரு ஜீவப்பிண்டத்தை கர்ப்பமாக ரட்சித்து அப்புறம் அது ஜனித்த பிற்பாடும் அதற்கு ஆகாரத்தை படைத்து ஊட்டுகிற சரீர பாகம் மண்ணிலே படக்கூடாது என்று வைத்தார்கள். அதனாலேயே அஷ்டாங்கம் பஞ்சாங்கமாயிற்று. ஸ்திரீகள் வளைந்து கொடுக்கும் குணமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கும் அந்த நமஸ்காரமே ரூபகமாக இருக்கிறது. சாஷ்டாங்கமாக இல்லாமல் இப்படி உடம்பை குறுக்கி கொண்டு பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் பண்ணுவதிலேயே ஒரு அடக்கமும் பிரதிபலிப்பதையும் கவனிக்கணும். வணக்கம், வணக்குவது என்றால் கூட வளைப்பதுதான். அப்படி பார்த்தால் வணக்கம் என்பது வாஸ்தவத்திலே ஸ்திரீகள் பண்ணுவதுதான் என்று தோன்றுகிறது. புருஷர்கள் கை வணக்கம் மட்டும் பண்ணலாம். இடுப்புக்கு மேலே உடம்பையும் சிரசையும் கொஞ்சம் குனித்து வணங்கலாம். ஆனால் ஸ்திரீகள் தான் சர்வாங்க வணக்கம் செய்வது. வணக்கம் என்பது மட்டுமில்லை, நமஸ்காரத்தில் வரும் நம என்பது நம் என்ற வேர்ச்சொல்லிலிருந்து தான் தோன்றியிருக்கிறது. நம் என்கிறதற்கு அர்த்தம் வளைப்பதுதான். நம் என்பது வினைச்சொல் தாது, வளை என்று அர்த்தம். அதுவே நமனம் என்றாகும் போது வளைத்தல் என்று அர்த்தம். அதுவே நமஸ்காரமும். அப்படி பார்த்தால் களிமாதிரி நேரே வளையாமல் கிடக்கிற அஷ்டாங்கத்தை விடவும் நமஸ்காரம், வணக்கம் என்ற வார்த்தைகளுக்கு ஜாஸ்தி நிஜமாக இருப்பது பஞ்சாங்கம் தான். புருஷர்களும் பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் செய்யலாம். ஸ்திரீகள் பஞ்சாங்கமாகத்தான் நமஸ்கரிக்கணும், அஷ்டாங்கம் கூடாது என்று வைத்திருக்கிறது. ஆனால் புருஷர்கள் பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது என்று இல்லை. 2 தினசாகவும் அவர்கள் பண்ணலாம். வடக்கே அநேகமாக பஞ்சாங்கமாகத்தான் பண்ணுகிறார்கள். தர்மசாஸ்திரங்களிலும் அஷ்டாங்கம் பஞ்சாங்கம் என்ற 2 நமஸ்கார வகைகளையும் புருஷர்களுக்கானதாகவே கொடுத்திருக்கிறது. சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரே அப்படி 2 தினசாகவும் பண்ணினார். 8/5 உறுப்பினால் பணிந்து வணங்கினார் என்று சேக்கிழார் சொல்லி இருக்கிறார். 8/5 உறுப்பினால் பீடு நீடு நிலத்தின் மேல் பெருக பணிந்து வணங்கினார். பெரிய புராணம் 3257. எல்லா விதமான கர்மாக்களையும் விதிப்பதாக பல ரிஷிகள் எழுதியுள்ள கல்பங்கள் என்ற அநேக சாஸ்திர நூல்களில் ஒன்றில் தெய்வங்களையும் தெய்வ சமானமான குருமார், பித்ருக்கள், மகான்கள் ஆகியோருக்கு மாத்திரமே சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் என்றும் மற்ற எல்லா பெரியவர்களுக்குமே பஞ்சாங்கம்தான் என்றும் கூட இருக்கிறது. ஆனால் மற்ற கல்பங்களில் அப்படி இல்லாததால்
அந்த மாதிரி தான் பண்ண வேண்டும் என்றில்லை. இப்போது வழக்கத்தில் மிகவும் அதிகமாகவும் உள்ளபடியே பண்ணலாம். பஞ்சாங்கமாக பண்ணினாலும் தப்பில்லை என்பதற்காக சொன்னேன். ரொம்ப குறுகலான இடத்தில் ஒரு மகான் இருக்கிறார், ஒரு சந்நிதி அங்கே இருக்கிறது என்றால் அப்போது அங்கே உடம்பை முழுசாக கீழே போட்டு சாஷ்டாங்கம் பண்ணுவது சிரமம்தானே. அம்மாதிரி இருக்கும்போது பஞ்சாங்கமாக பண்ணலாம். வணக்கம் உடம்பை வளைத்து பண்ணுவது என்ற அடிப்படையில் தோன்றிய வார்த்தை. இப்போது தமிழ் அபிமானத்தில் அந்த வார்த்தையே அபிஷியல் ஆகி இருக்கிறது, சர்வ வியாபகமாயிருக்கிறது. வணக்கம் ரொம்பவும் அழகான வார்த்தை தான். ஆனால் இந்த வணக்க கிரியை எதற்கு ரூபகமாக இருக்கிறதோ அந்த வளைந்து கொடுக்கும் ஹிருதய பாவத்துக்கு நேர் எதிரான பாஷா துவேஷத்திலேயே தான் இப்போது இந்த வார்த்தையை கொண்டு வந்திருப்பது என்பதை பார்க்கும்போது வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது. அகில தேசாபிமானமும் பிரதேச பித்தும் தமிழ்நாடு தவிர நம்முடைய இந்தியா தேசம் முழுக்க எல்லா பகுதிகளிலும் நமஸ்தே தான் சொல்கிறார்கள். நமஸ்காரம் என்பதில் நமக என்பதே வணக்கத்தை தெரிவிப்பது. நமஸ்காரம் என்பது வணக்கம் புரிவது என்ற செயலை குறிப்பதே. நமோ நமக என்கிறதிலும் சிவபஞ்சாட்சரி, நாராயண அஷ்டாட்சரி முதலானவற்றிலும் காரம் சேர்க்காமல் நமக மட்டும்தானே சொல்கிறோம். அதே மாதிரி ஒருத்தரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வணக்கம் என்பதுதான் நமஸ்தே. தே என்றால் உங்களுக்கு. இந்த நமஸ்தேயை தான் நம் தேசம் பூராவிலும் தமிழ்நாடு ஒன்று மட்டும் நீங்களாக மரியாதை கிரீட்டிங்காக சொல்கிறார்கள். திராவிட ராஜ்யங்களேயான ஆந்திர, கர்நாடக, கேரள ராஜ்யங்களிலும் நமஸ்தேக்கு தங்கள் தங்கள் தாய் பாஷையான தெலுங்கு, கன்னட, மலையாள பாஷைகளில் வார்த்தை சொல்லாமல் நமஸ்தேயை தான் அடாப்ட் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழில் வணக்கம் இருக்கிற மாதிரி தெலுங்கில் மிருக என்று வார்த்தை இருக்கிறது என்றாலும் அவர்கள் ரொம்பவும் அபூர்வமாகத்தான் அந்த வார்த்தையை உபயோகிப்பது. பொதுவாக சொல்கிறது சம்ஸ்கிருத நமஸ்தே தான். அதையே நமஸ்காரம் அண்டி என்று மரியாதையாய் சொல்வார்கள். தமிழ் தேசத்தில் மட்டும் பாஷா துவேஷம் காரணமாகவே ஆல் இண்டியா கரன்சியாக உள்ள நமஸ்தே நமஸ்காரங்களை தள்ளிவிட்டு வணக்கம் சொல்வதாக வழக்கம் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். இங்கேயும் முன்னேயெல்லாம் பொதுவாக பேசும் போதும் எழுதும் போதும் நமஸ்காரம் தான் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள். நமஸ்காரம், நமஸ்தே இரண்டுக்கும் ஒரே பேஸ் தானே. இப்படித்தான் இங்கேயும் பழக்கம் இருந்தது, அப்படித்தான் இங்கேயும் பழக்கம் இருந்தது. அப்புறம்தான் வேண்டுமென்று வணக்கத்தை கொண்டு வந்திருப்பது. அது அழகான அர்த்தபுஷ்டியான வார்த்தை தான் என்றாலும் அதை கொண்டு வந்திருக்கும் உத்தேசம் நல்லதாக இல்லை. பிரதேச அபிமானம் இருக்க வேண்டியதுதான். ரீஜனல் கல்ச்சர் என்பதாக ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் விசேஷமாக இருக்கிற கலாச்சார மரபுகளையும் பேணி காப்பாற்றத்தான் வேண்டும். ஆனாலும் சர்வ தேசியமாக இருந்து கொண்டிருக்கிற விஷயங்களிலும் வேண்டுமென்று தேசியத்தை தள்ளி பிரதேசத்தை கொண்டு வருவது முறை தவறான பிரதேசாபிமானமே ஆகும். இதை பிரதேச அபிமானம் என்பதை விட பிரதேச பித்து, மிஞ்சி போகிற போது பிரதேச வெறி என்றே சொல்ல வேண்டும். ஆனாலும் பிரதேசாபிமானம் என்பதன் பேரில் ஒரு பிராந்தியத்தில் நடப்பதை தாங்களும் மதித்ததாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டும். ஓட்டுப்பெட்டியை உத்தேசித்தும் எல்லா பிரதேச ஜனங்களையும் ப்ளீஸ் பண்ண வேண்டும் என்பதால் மற்ற ராஜ்யத்துக்காரர்களும் வடக்கத்தி தலைவர்களும் கூட இங்கே வந்து கூட்டங்களில் பேசுகிற போது வணக்கம் என்றே சொல்வதாக தெரிகிறது. வணக்கம் என்று தப்பாகவாவது சொல்பவர்களும் இருப்பதாக கேள்விப்படுகிறேன். வெளியிலே இப்படி சொன்னாலும் உள்ளுக்குள்ளே அவர்களுக்கெல்லாம் இதிலே ஒரு வருத்தம், நம்மை பற்றி ஒரு குறை இருக்கிறது. என்னிடமே ஒருத்தர் அதை தெரிவித்தார். தேசம் பூராவும் ஒரே ரீதியில் போய்கொண்டிருக்கும் விஷயங்களில் அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீமில் சேராமல் கொஞ்சம் துண்டித்து கொண்டு இந்த மாதிரி சின்ன அம்சங்களில் மாறுதலாக போவதும் கூட ஒருமைப்பாட்டுக்கு கொஞ்சம் ஊனம் செய்கிற மாதிரி தான் என்று அவர் சொன்னார். வணக்கம் விஷயமாகவும்
அவர் உதாரணம் காட்டிச் சொன்னார் என்றாலும் அவர் முக்கியமாக சொன்னது தமிழ் அர்ச்சனை பற்றித்தான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம மகா பெரியவாளை பத்தி நினைக்கணும்னாலும், பேசணும்னாலும், அவரை தொழணும்னாலும் பரம ஆனந்தம் இல்லையா? நம்ம ஆனந்த சாகரத்துல மூழ்கின மாதிரி இருக்கு இல்லையா? எப்பேற்பட்ட பெரியவா இல்லையா? அவளை பத்தி நினைக்க 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 இன்பம் அப்படியே ஊற்றாக பெருக்கிறது இல்லையா? வைகாசி மாசத்துல அனுஷம் திருநாள்ல அவர் பிறந்தார் இல்லையா? எதுக்காக பிறந்தார்? நம்மளெல்லாம் உய்விக்கணும்னு பிறந்தார். கையாட்டி நமக்கு கனிந்து அருள் புரிந்தார். கவலைகள்லாம் தீர்க்கக்கூடிய குருவாகிய விளங்குகிறார் அவர். நமக்கு கைகாட்டி நல்ல வழிகாட்டி அப்படியே அவரே தான் கைலாசநாதன் நமக்கு புரிய வைக்கிறார். இந்த தனிப்பெரும் கருணை கடலாக விளங்கி அடியார்கள் குறையெல்லாம் தீர்க்கிறார். இந்த மாதிரி இன்னொரு மகான் இனிமே இந்த லோகத்துல எப்ப வரப்போறான்னு நம்ம நினைச்சு பார்த்தா கூட நடக்கிற காரியமா தெரியல. நம்மலாம் மனுஷரா பிறந்தோம். இந்த காஞ்சிக்கு மகிழ்வோடு சென்று வணங்கினோம், வணங்குகிறோம், வணங்குவோம். அப்படிப்பட்ட கனியோடைய அந்த சந்திரசேகரேந்திர சங்கர சத்குரு நாதனுக்கு இணையா நம்ம யார சொல்ல முடியும்? அவருடைய பெருமையெல்லாம் வரிசையா நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா? இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பாடல் அவருக்கு சமர்ப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம மேல போறோம். வைகாசி மாதம் அனுஷம் திருநாள் வரப்போகுது ஐயேனம். வையம் உய்ந்திட வாழ்ந்திடும் ஐயன் வையத்து உதித்த நாளையே. கை காட்டி நம்மை கனிந்தருள் புரிந்து கவலைகள் தீர்க்கும் குரு அவரே. கைகாட்டி நமக்கு நல்வழி காட்டும் கைலாயநாதனாம் அவரே. தனி பெரும் கருணை கடலாய் விளங்கி தனதடியார் குறை தீர்ப்பவராம். இனியொரு மகானும் இவரை போலவே இப்போவிதனில் தோன்றுவதெப்போ. மனிதராய் பிறந்தோம் மாநகர் காஞ்சிக்கு மகிழ்வுடன் சென்று வணங்கிடுவோம். கனிவுடை சந்திர சேகர சங்கர சத்குருநாதனுக்கிணையேது. கனிவுடை சந்திர சேகர சங்கர சத்குருநாதனுக்கிணையேது. இப்படி ஒரு சிறிய பாடலை அவருடைய பாத பத்மங்கள்ல சமர்ப்பிச்சு இன்றைய நிகழ்வை நம்ம தொடர போறோம். ஒரு சமயத்துல பிரான்ஸ் தேசத்திலிருந்து பல பேராசிரியர்கள்லாம் வந்திருந்தாலும். எங்க வந்திருந்தாருன்னா பாண்டிச்சேரிக்கு. பாண்டிச்சேரிங்கிறது அந்த காலத்துல பிரெஞ்சு டெரிட்டரியா இருந்தது. அந்த பிரெஞ்சு டெரிட்டரியில அப்ப ஒரு அங்க கூட சொல்லுவா ஒரு பகுதி, ஒரு சின்ன கெனால் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு அந்தாண்ட பக்கம் சமுதிரத்துக்கு அதுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் நியூ டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உள்ள இருக்கிற பாண்டிச்சேரிலாம் ஓல்டு டவுன் அப்படின்லாம் கூட சொல்லுவா. அந்த பிரான்ஸுக்கும் அதுக்கு நிறைய தொடர்புகள்லாம் இருந்ததுனால பிரெஞ்சு தேசத்திலேருந்து எல்லாரும் வந்திருந்தவாள்லாம் அப்படியே இருந்தபோது அதுல ஒரு 5 பேர், 3 பேர் லேடிஸ், 2 பேர் ஜென்ட்ஸ். அந்த பேராசிரியர்கள் ஏதோ ஒரு விஷயமா ஆராய்ச்சிக்காக இதுக்கோ வந்திருக்கா. அதுல ஒருத்தர் ஏற்கனவே மகா பெரிவாளை தரிசனம் பண்ணிருக்கா.
தரிசனம் பண்ணிட்டு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ட். அவருக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை, இப்பேற்பட்ட மகான் இந்தியாவில் வந்து பிறந்திருக்காரு, யாருக்கும் கண்டுக்கலையே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டது உண்டு. அவர் மற்ற எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாருன்னா, நம்ம இந்த ஆய்வெல்லாம் முடிச்சுன்னு இங்க பாண்டிச்சேரியிலேருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி காஞ்சிபுரம் போய் நம்ம பெரியவரை பார்த்துட்டு போலான்னு. அப்போ அந்த சமயத்துல காலகட்டத்தில் அந்த ஆய்வுத்துறைன்னு சொல்ல, தொல்பொருள் ஆராய்ச்சின்னு சொல்ல அந்த ஆய்வுத்துறைக்கு தலைவராக டாக்டர் நாகசாமி இருந்தார். அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப 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 ஈடுபாடு உடையவர். அவர் பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போயிருந்தார். பெரியவாளை பார்க்க போச்சு, இவாளெல்லாம் வரான்னு தெரிஞ்ச உடனே பெரியவா சொல்லி, நீ இங்கே இரு, நான் சொல்ற வரைக்கும் அப்புறம் போலாம், இங்கே இரு, மாதிரி யாரோ ஒரு குரூப் வருதான், அதை வந்துட்டு போன அப்புறம் நீ போலாம் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா நிறுத்தி வச்சுட்டா. இப்ப அந்த பிரான்ஸ் தேசத்துல அந்த பிரெஞ்சு அந்த பேராசிரியர்கள்லாம் என்ன பண்ணான்னு, எல்லாரும் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணா, பார்த்துட்டே இருந்தா. எல்லாரும் தரையில அவர் முன்னாடி உட்கார்ந்தான்னா அவ வந்து நிறைய விஷயங்கள், என்ன எதுக்காக வந்தா, என்ன பண்ணினா, அவளுக்கு என்ன கிடைச்சது, அவளுக்கு அது என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருந்தது, அது எல்லாத்தையும் பெரியவாகிட்ட உரையாடுறா. பெரியவாகிட்ட உரையாடும் போது அவர் திரு நாகசாமி இருக்கார் இல்லையா, அவரும் பக்கத்துல இருந்தா. பெரியவா சொல்லி அவருக்கு என்ன வேலை தெரியுமோ, இவா சொல்றது எல்லாத்தையும் அவர் தமிழ்ல வந்து பெரியவாட்ட சொன்ன. பெரியவாளுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதல்ல, பிரெஞ்சு தெரியாதல்ல, பெரியவாளுக்கு அத்தனை மொழிகளும் தெரியும், யார் என்ன சொன்னாலும் புரியும். இன்னொன்னு அந்த மொழியில தான் அவர் பேசணுங்கிறது இல்ல, பெரியவா பார்த்தாலே எதிர்க்க இருக்கிறவாளுக்கு புரிஞ்சு போயிடலாம். தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரி, எப்படி தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய சின்முத்திரையை பார்த்த உடனே சனகாதி முனிவர்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி பெரியவாளுடைய பார்வை பட்டுதனால அவர் மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு அதெல்லாம் புரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவா. இது அனுபவ ரீதியா நிறைய பேர் பார்த்துக்க கூட இருக்கா. இப்ப இந்த உரையாடலுக்கு திரு நாகசாமி அவர்கள் வந்து மொழிபெயர்ப்பாளரா செயல்பட்டார். இந்த வந்தவாள்ல இருந்து ஒருத்தர் அவ வந்து பெரியவாட்ட ரொம்ப ஈடுபாடோட நிறைய பேசி செல்லம். அவர் இதுக்கு முன்னாடி வந்ததில்லை. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் வெறும் சைலண்டா அதெல்லாம் கவனிச்சு உட்கார்ந்துருக்காரு. அப்ப பெரியவா கேட்கிறா, நீ எந்த ஊர்ல இருந்து வர அப்படின்னு கேட்கிறா. அவர் வந்து ஏதோ ஒரு ஊர், பிரான்ஸோ பக்கத்துல ஏதோ ஒரு ஊரோ இத்தாலியோ ஏதோ ஒரு ஊர் சொல்றார். சொல்லி நான் இந்த ஊர்ல இருந்து வரேன் அப்படின்னா, உடனே உங்க ஊர்ல இதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இருக்கோ எல்லாம் கேட்கிறார். பெரியவா எங்கேயுமே போனது கிடையாது. பாரத தேசத்திலேயே ஆசிரியத்தை ஹிமாச்சலம் நடந்து போயிட்டு வந்திருக்கார், புண்ணிய கஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கார். ஆனா வெளிநாடெல்லாம் போனதில்லை, கடல் தாண்டி போனதில்லை. அப்பேற்பட்ட மகாபெரிவா இவர்கிட்ட ரொம்ப ஆச்சரியப்படும் வகையில அவருடைய ஊர் அந்த பிரான்ஸை பத்தி தான் வச்சுப்போமே, பிரான்ஸை பத்தி எல்லா விஷயமும் கேட்கிறார். கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு ஒரு விஷயம் சொல்றாரு, நீங்க இத்தாலியை சேர்ந்தவர் தானே அப்படிங்கிற. அவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது. அது எப்படி, நான் பிரான்ஸ்லயே இருக்கேன். இல்ல, நீங்க ஒரு 100 வருஷமா ஆனா பிரான்ஸ்ல உங்க மூதாதையர்களோட இருக்கலாம், இல்ல 200 வருஷம் இருக்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய மூதாதையர்கள் ஆன்செஸ்டர்ஸோட அவள்லாம் இத்தாலியில இருந்து வந்தவாளோ, அதுல இத்தாலியில ஒரு இந்த பகுதியை சேர்ந்தவாளோ அப்படின்னு கேட்கிறார். அவளுக்கு ஒன்னும் புரியல. கூட வந்த ஒருத்தர் வந்து ஒரு சீனியர், அவர்கிட்ட அவர் பாக்குறாரு, என்ன இவர் இப்படி சொல்றாரு, இது கரெக்டான்னு. அவருக்கு இவாளை பத்தி கொஞ்சம் நல்லா தெரியும். தெரிஞ்சவனு சொல்ல, ஆமா ஆமா சுவாமிஜி சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட் தான், உங்க மூதாதையர்கள்லாம் இட்டாலிக்கு பக்கத்துல சேர்ந்தவா தான், அங்கிருந்து நீங்க எல்லாம் மைக்ரேட் ஆகி பிரான்ஸுக்கு வந்துட்டேல், அப்படியே பிரெஞ்சு சிட்டிசனாவே ஆகி நீங்க அங்கேயே குடிப்புகுந்து அங்கேயே இருந்து அங்கேயே படிச்சு பேராசிரியராகி எல்லாம் வந்துட்டேல். அது பெரியவாளுக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சிருக்கு, எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு பெரியவா சொன்னாலாம். நீங்க என்ன ஆச்சரியமா பாக்கல, எனக்கு புரியுது. இந்த நாட்டையே தாண்டாதவர், காலேஜுக்கு கூட போய் படிக்கல, பள்ளிக்கூடத்துல போய் படிக்கல, ஒண்ணுமே இல்லாதவர் எப்படி ஹிஸ்டரியில இவ்வளவு விஷயம் தெரியுது அவருக்கு. இவரை பார்த்த உடனே எப்படி நீ இத்தாலியில உன்னுடைய பூர்வீகமா அப்படின்லாம் கேட்கிறான்னு தோன்றது இல்லையா? அது ஒன்னும் இல்ல விஷயம். அந்த இத்தாலியில ஒரு பகுதியை சேர்ந்தவாளுக்கு மாத்திரம் தலைமுடி கண்ணங்கரையன்னு இருக்கும், மூக்கு ரொம்ப அழகா இந்தியர்களை மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் அவளுடைய பேச்சுல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும், அவளுடைய முகத்துல ஒரு காந்தி இருக்கும். அப்பேற்பட்டவர்ல சில பேர்
பிரான்சுக்கு குடிபெயர்ந்திருக்கா. குடிபெயர்ந்த அவளுடைய சந்ததியில வந்த சில பேருக்கு அதே மாதிரியே குணாதிசயங்கள்லாம் இருக்கும். இப்பெல்லாம் சொல்றா இல்லையா ஜெனட்டிக்கல் ஃபேக்டர்னு, அது மாதிரி ஜீன்ஸ்லயே வர்றது குணாதிசயங்கள் சொல்றோம். நம்ம எல்லாம் இந்தியால நம்முடைய பிலாசபில அதுக்கெல்லாம் வாசனா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்ப ஜெனட்டிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா. அப்படிதான் இவாளும் அந்த மாதிரி இத்தாலியில ஒரு பகுதியை சேர்ந்த ஊர்ல இருந்து இவாளுடைய மூதாதையர்கள் எல்லாம் பிரான்சுக்கு குடிபெயர்ந்து அங்க பிரான்ஸ்லயே அப்படியே இருந்து வளர்ந்து இன்னைக்கு பிரெஞ்சு சிட்டிசன் ஆனப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கான்னு எனக்கு பட்டதை நான் கேட்டேன். சரிதானோ அப்படின்னு கேட்டாராம் பிரிவா. உடனே அவள்லாம் நாங்கெல்லாம் என்ன பிஹெச்டி பண்ணி என்ன பிரயோஜனம், டாக்டரேட் வாங்கி என்ன பிரயோஜனம், உங்க முன்னாடி நாங்கெல்லாம் என்ன மாத்துறது, எல்லாம் தெரிஞ்ச நீங்க உங்களோட மறைச்சுண்டு ஒன்னும் தெரியாதவர் போல கேளு, எப்பேற்பட்ட கருணைமா முகிலான நீங்கள் எவ்வளவு விஷயங்களை உள்ள அடக்கி வச்சிருக்கீர்கள், எப்படி மேகம் தன்னுக்குள்ள அந்த பொழியக்கூடிய மழையை அடக்கி வச்சிருந்து வேணுங்கிற போது வேணுங்கிற இடத்துல வேணுங்கிற மனுஷாளுக்கு பொழிகிற மாதிரி நீங்க உங்களுடைய அருள் மழையை ரொம்ப அழகா பொழிஞ்சிருக்க. அப்பேற்பட்ட கருணை மாமுகிலான உங்களுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரத்தை நாங்க மீண்டும் மீண்டும் தெரிவிக்கிறோம் சொல்லி அவர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி பிரசாதம் வாங்கிட்டு உத்தரவு வாங்கிட்டு அவ கிளம்பினாலாம். வெளியிலேருந்து வந்தவ அத்தனை பேருக்கும் அவருடைய அருமை பெருமை தெரிஞ்சது. அவ ரொம்ப சந்தோஷத்தோட மகிழ்ந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு மகான தரிசனம் பண்ண பாக்கியம் தனக்கு கிடைச்சதுன்னு சந்தோஷமா போனா. ஆனா நமக்கெல்லாம் எப்பவுமே தோட்டத்து பச்சளை கறிக்கு உதவாதுன்னு சொல்ற மாதிரி பின்னாடியே மருந்துகள்லாம் இருக்கும், பச்சரைகள்லாம் இருக்கும், கீரை வகைகள்லாம் இருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை உபயோகப்படுத்த மாட்டோம். கடையில போய் அவன் ஏதோ கொடுக்கறானே அதை வாங்கிட்டு வந்து அதுல ருச்சி இல்லாத ஒண்ணு இல்லாத நம்ம இப்படிதான் பண்ணுவோம் இல்லையா. நமக்கு நம்ம கையில இருக்கிற வெண்ணெயை பத்தி தெரியவே தெரியாது. ஊரெல்லாம் நெய்க்காக அலையக்கூடிய ஜென்மங்கள் தானே நம்ம மனுஷ ஜென்மங்கள் இல்லையா. பெரியவா இன்னும் நிறைய பல லீலைகள்லாம் பண்ணிருக்கா. அதெல்லாம் வர வர நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1963 வருஷம் டிசம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி கும்பகோணம் டவுன் ஹை ஸ்கூலில் ஜஸ்டிஸ் கமாலுதீன் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டோட முயற்சியினால டாக்டர் லக்ஷ்மிகாந்த சர்மா அப்படிங்கிற உத்தமரோட உழைப்பினால வேத பாஷ்ய காலேஜ் பெரியவா திருக்கரங்களால் ஆரம்பிச்சு வைக்கப்பட்டது. பெரிய சனாதன மதத்து ஹிஸ்டரியில ஒரு பெரிய முக்கியமான நாள் அப்படின்னு சொல்லணும். பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. அன்னைக்கு அந்த இனாகிரேஷன் ஃபங்க்ஷன்ல கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் இதை பத்தி பெரியவா பேசியிருக்கா. எல்லாம் பேசிட்டு அப்பதான் லக்ஷ்மிகாந்த சர்மாட்ட சொன்னா, அந்த ஜட்ஜு அவர் யாரு என்ன மதம் என்னங்கிறத முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வை அப்படின்னா. லக்ஷ்மிகாந்த சர்மாக்கு தான் தர்ம சங்கடமா இருந்தது எப்படி சொல்றதுன்னு. ஆனா பெரியவாளே தானே அனௌன்ஸ் பண்ணினா. எதுக்காக பண்ணினா அப்படின்னு, ஒரு சனாதன மதத்துக்கு முக்கியமான வேதத்தை, இந்த வேத பாஷ்யத்தை அந்த காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மூல காரணமா இருந்தவர் யாருன்னு, ஒரு இஸ்லாமியரான கமாலுதீன்கிற ஜஸ்டிஸ். இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா, நாமெல்லாம் மத நல்லிணக்கம் அப்படின்லாம் ஏதோ வாயால சொல்லிட்டு புரளி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதோ ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னால கூட எப்படி எல்லாம் எல்லாரும் ஒத்துமையா இருந்திருக்கா, நல்லிணக்கத்தோட இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அந்த ஜஸ்டிஸ் கமாலுதீனுக்கு பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி. அவரோட நேர்மைக்கு என்ன ஒரு ரெகக்னேஷன் அப்படின்னா, பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு பிரியம் வச்சிருந்ததுதான், அவ்வளவு பிரியம் வச்சிருந்தது. பாருங்கோ, அவருக்கு ஒரு கண்ட்ரோல்ல இவ்வளவுதான் சேரிட்டிஸ் இருக்கணும்னா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த சேரிட்டிஸ் ஆரம்பிச்சவாளோட நோக்கத்துக்கு விரோதமா நாம நடந்துக்க கூடாது, நடந்துட்டா அது பெரிய பாபம் தோஷம் அப்படிலாம் அவர் மனசுல தீர்மானம் பண்ணிட்டு லக்ஷ்மிகாந்த சர்மா போல முதலான உத்தமர்கள்லாம் கூப்பிட்டு அதுக்கு சகாயம் பண்ண சொல்லி அந்தந்த ட்ரஸ்டோட நோக்கத்துக்கு மூல நோக்கத்துப்படியே அது நடக்கணும் அப்படின்லாம் அவர் முயற்சி பண்ணியிருக்கார். அப்படின்னா என்ன ஒரு நேர்மை இருந்திருக்கணும், என்ன ஒரு அவர்கிட்ட தர்ம நியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவரா இருப்பார் அப்படின்னு பாக்குறோம்.
அதனாலதான் பெரியவாளுக்கு அவற்றை அவ்வளவு பிரியம். அதுக்கு மேல இப்படி ஏதோ வேதத்துக்கு பண்ண இந்து மதத்துக்கு பண்ணான்னா கூட அவர் தன்னோட மதத்தோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தை விட்டுள்ள. அதுக்காக தான் குறிப்பா சொன்னது லட்சுமிகாந்த சர்மா. அவர் ஒவ்வொரு தடவும் வந்திருக்காரு, பார்த்திருக்கேன், ஆனா பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரமே பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்றதே பெரியவா அதைத்தான் ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி சொல்றா. அவர் மதத்து சம்பிரதாயப்படி வேற யாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது, அதனால அவர் நமஸ்காரம் பண்ணல. அப்படி அவர் பண்ணாதனாலதான் எனக்கு அவருக்கு பிரியம், அவர்கிட்ட எனக்கு பிரியம். நான் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்தேனே வழி அவர் தன்னோட சம்பிரதாயத்தை மீறி தன்னோட மதானுஷ்டானத்தை மீறி எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணியிருந்தாருன்னா எனக்கு அவர்கிட்ட பிரியம் இருக்காது அப்படின்னே சொல்றா பெரியவா. இதுல இருந்தே தெரியுது ஜெகதாச்சாரியன் ஜெகத்குரு அப்படிங்கிறதுனால உலகத்துல உள்ள அத்தனை பேருக்கும் குரு அப்படின்னா என்னென்ன, அவாவாளுக்கு அவாவாளோட மதத்துல சம்பிரதாயத்துல என்னென்ன இருக்கோ அதை நாம நம்பிக்கையோட ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி பண்ணினோம்னாலே ஈஸ்வரனுக்கு தானே பிரீத்தி தான். நாம ஒன்னும் ஸ்பெஷலா அவரை சந்தோஷப்படுத்த வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு இதெல்லாம் நமக்கு காமிச்சு கொடுக்கறது. அதனாலதான் அவருக்கு நான் தரிசனம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றேன். அவர் பண்ணாதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது அப்படின்னு. இதே போலதான் இன்னொரு சமயத்துல இங்க சென்னையில ஒரு பெசன்னர்ல ஒரு கோவில்ல கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேக கமிட்டிக்காரெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட வந்து முன்னாலே சொல்லிட்டு அப்புறம் கும்பாபிஷேகம்லாம் ஆனப்புறம் பெரியவா அனுகிரகத்துல ஆயிடுத்துன்னு பிரசாதம்லாம் கொண்டு வந்தா. அப்போ எடுத்த போட்டோ எல்லாம் காமிச்சா அதுல இந்த கும்பாபிஷேக சந்தர்ப்பத்துல எடுத்தது. அதுல அந்த கும்பாபிஷேக சமயத்துல அன்னைக்கு ரொம்ப பிரமாதமா அந்த பிள்ளையாருக்கு பூ பந்தல் அதெல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி இந்த புஷ்ப அலங்காரம்லாம். இந்த போட்டோ பார்த்துட்டு பெரியவா ரொம்ப நல்லா இருக்கு அலங்காரம் அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ உடனே அந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் சொன்னா, இந்த பூ அலங்காரம் நல்லா இருக்குது இருக்கட்டும், இதுக்கு உபயம் பண்ணினவர் பணம் கொடுத்தவர் கைங்கரியம் பண்ணவர் யாருன்னு கேட்டா அதை விட நல்லா இருக்கும்னு. யாருன்னு கேட்டா ஒரு லுங்கி தயாரிக்கிற கம்பெனி சேர்ந்த ஓனர், ஒரு பிரபலமான லுங்கி கம்பெனி, அதை சேர்ந்தவா கொடுத்தா அப்படின்னு. அவ இஸ்லாமியர் கொடுத்தா அப்படின்னு சொன்னான். பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படியா, அவர் கோவில்ல கும்பாபிஷேகத்துக்கு இந்த புஷ்பாலங்காரத்துக்கு அவர் கைங்கரியம் பண்ணாரா? ஆமா, அவருக்கு இந்த மாதிரி வித்தியாசம்லாம் கிடையாது, எல்லாத்தையும் ரொம்ப பிரியமா இருப்பார், எல்லாத்துக்கும் தர்மம் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னோம். நீ பெரியவா சொன்னா, அவர் என்னை வந்து பாப்பரான்னு கேளு, முடிஞ்சா என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னு. இவா போய் அவர்கிட்ட சொன்னா அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமே படுத்து. எல்லாரும் பெரியவாளை பார்க்கணும் தேடின்னு பொறுத்து பெரியவா ஒருத்தரை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அவர் உடனே வந்தார். வந்தா அவர்கிட்ட பெரியவா பேசியிருந்தா, நீ தான் இந்த மாதிரி புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணேன்னு சொன்னா, உனக்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்லாத எல்லாருக்கும் எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ற, அதனால உன்னை பார்க்கணும், உன்னோட அந்த பரந்த நோக்கத்தை பார்த்து உன்னை ஆளை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், அதனாலதான் வரச்சனேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணிட்டு உடனே கேட்டா, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீ எல்லாருக்கும் எல்லாம் பண்ற, முதல்ல உனக்கு உன் மதத்து மேல அதுல உள்ள ஆச்சார அனுஷ்டானங்களே நம்பிக்கை இருக்கா, அதெல்லாம் கடைபிடிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டான். இல்ல உண்டு, எங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு, நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. எத்தனை காலம் தொழுகை பண்ற அப்படின்னு. அவர் ஏதோ 4 காலமோ ஏதோ டயத்தை சொன்னார். உடனே பெரியவா சொல்றா, உங்க மதத்துல எத்தனை கால தொழுகை சொல்லியிருக்கு? 5 காலம் அப்படின்னு. பெரியவா சொல்றா, இல்ல 6 காலம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, உங்க மதத்து ஆச்சாரியர்கள்ட்டெல்லாம் போய் கேட்டுக்கோ, உங்க நபிகள் நாயகம் அப்படித்தான் பண்ணியிருக்கார், அது எந்த காலத்துல பண்ணா நடு நிசியில ஒரு காலத்தை சொல்லி அப்ப பண்ணணும், எல்லாரும் தூங்கி போயிடுறதுனால அது விட்டு போயிடுத்தோ என்னமோ தெரியாது, இது நான் சொல்றது எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றேன், உங்க மதத்தை சேர்ந்த தலைவர்கள்ட்டெல்லாம் கேட்டுக்கோ, மத குருக்கள்லாம் கேட்டுக்கோ, அப்படி இருந்ததுனால் சரியா இருந்தா நீ என்னை வந்து பார்த்துட்டு போனதுக்கு அடையாளமா, என்கிட்ட பிரியம் வச்சிருக்க அடையாளமா நீனும் அந்த கால தொழுகையும் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார். அவர் ரொம்ப உருகி போயிட்டார். பெரியவா ஏதோ இன்னும் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு இன்னும் ஏதாவது இந்த கோவிலுக்கு செய்ய அந்த கோவிலுக்கு செய்யணும் அப்பதானே சொல்ல போறாளாக்கும்னா, கடைசியில கூப்பிட்டு என்ன பண்ணார், நீ இப்படி மத்த மதத்துல உள்ளதுக்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் சமமா எல்லாம் பண்ணிட்டு, அதனால முதல்ல உனக்கு உன் மதத்து மேல உன்னோட அனுஷ்டானத்துல நம்பிக்கை வரணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான், எடுத்து காமிக்கிறதுக்கு தான் கூப்பிட்டா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். இதுதான் பெரியவாளோட இந்த பரந்த நோக்கத்தை காமிக்கிறது. யாரு வந்தாலும், எந்த ஜாதியோ எந்த மதமோ எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா வந்தாலும், அவளுக்கு இந்த பிறப்பால வந்த இந்த ஜாதியில மதத்துல சம்பிரதாயத்துல நாம நம்பிக்கையோட இருந்தாலே நமக்கு சித்த சுத்தி ஏற்படும், நாம கடதேறிடலாம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தீர்மானமா பெரியவாளுக்கு நம்பிக்கை இருந்ததுனால, யாரு வந்தாலும் தன்னோட சம்பிரதாயத்தையோ சித்தாந்தத்தையோ தன்னோட மதத்தையோ எதையுமே யார் மேலேயும் திணிக்க மாட்டா. இதுக்கு மாறா நமக்கு நம்ம மதத்து மேல அவ சம்பிரதாயத்து மேல கொஞ்சம் நம்பிக்கை குறைவா இருந்தா கூட பெரியவாள்கிட்ட போயிட்டு வந்தா இன்னும் நம்பிக்கை வலுப்படும். அதுக்குத்தான் ஜெகத்குருன்னு பேரு. உலகத்துல உள்ள அவாவாளை அவாவாளாவே வச்சுட்டு அந்தந்த வழியிலேயே அழிச்சுன்னு போய் அவாவாளுக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். அப்படிதான் இங்கேயும் பண்ணினா அந்த சப்ஜெக்ட். அதனால பெரியவாளுக்கு அப்படி ஒரு பிரியம். அவரை பத்தி இன்னும் பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கா.
ஒரு சமயம் பெரியவா ஆந்திரால யாத்திரையில, அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல ஆந்திரால கிருஷ்ணால நதியில தீரத்துல பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இங்க மகோதய புண்ணிய காலம் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்தது. மகோதயம் அர்த்தோதய புண்ணிய காலம் அப்படின்னு ஒண்ணு. அர்த்தோதயம் மகோதயம்லாம் ரொம்ப புண்ணியமான காலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த கிருஷ்ணா நதி தீரத்துல இருக்கிறது அர்த்தோதய புண்ணிய காலத்துக்கு என்ன பண்ணா, இந்த கும்பகோணத்திலேருந்து அப்பா குட்டியர் பாடசாலை வேத பாஷ்ய காலேஜில் படிச்ச சில மாணவர்கள்லாம் பேருந்தா பெரியவா தரிசனத்துக்கு. அன்னைக்கு அந்த அர்த்தோதய புண்ணிய காலத்துல பெரியவா கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்றா. இந்த பசங்கள்லாம் போய் ஸ்நானம் பண்றதே கூட போயிருக்கிறதே பெரியவா கேட்டா, நீங்க எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க? கும்பகோணத்துலேருந்து. என்ன படிச்சுனக்கே வேத பாஷ்ய காலேஜில் படிச்சுருக்கோம். உடனே பெரியவா கேட்டா, அந்த வேத பாஷ்ய காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தவர் யாரு தெரியுமா அப்படின்லாம் சொல்லி இந்த ஜட்ஜ் எல்லாம் பத்தி சொல்லிவிட்டு உடனே சொல்ற, இன்னைக்கு அர்த்தோதய புண்ணிய காலம், புண்ணிய நதியான கிருஷ்ணால ஸ்நானம் பண்றோம். எல்லாரும் அந்த ஜஸ்டிஸ் கமாலுதீனான அந்த சப்ஜெக்டுக்காக சங்கல்பம் பண்ணிட்டு அவரும் அவர் குடும்பமும் க்ஷேமமா இருக்கணும்னு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு புண்ணிய ஸ்நானம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்நானம் பண்ணினதா பின்னால அந்த பசங்கள்லாம் வந்து சொன்னா லட்சுமிகாந்த சர்மாட்ட. லட்சுமிகாந்த சர்மா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு, என்ன பெரியவாளுக்கு எவ்வளவு பிரியம், எப்பொழுதும் அவர் நினைப்பாவே இருந்துருக்காள் அப்படின்னா, அப்படி தன்னை மறக்க முடியாத அளவுக்கு அவர் வேதத்துக்கும் இந்த வேத பாஷ்யத்துக்கும் கைங்கரியம் பண்ணினது பெரியவாளை அவ்வளவு சந்தோஷப்பட முடியுமா பண்ணிடுத்தோம். நாமளும் அது மாதிரி கிஞ்சித்தானம் பண்ணினோம்னா பெரியவா மனசுல நீங்காத இடம் பிடிக்கலாம், அவ அனுகிரகத்தை பரிபூர்ணமா அடையலாம். அதுக்கு மேல லட்சுமிகாந்த சர்மா இன்னொரு தரம் பேருக்கிறதே இந்த சப்ஜெக்டை பத்தி பேச்சு வார்த்தை பெரியவா சொன்ன வார்த்தை, நாயன்மார்கள்ல அப்பாலும் அடி சார்ந்தார்னு சொல்லி இருக்கு. அப்பாலும் அடி சார்ந்தார்னா அவ அந்த 63 நாயன்மார்கள் காலத்துக்கு அப்பால் வந்தவான்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி அந்த 63 நாயன்மார்களும் இந்த இந்தியா பாரத தேசத்திலேயே வந்தவாளா இருக்காம். அதனால இந்த அடியார்கள்னா நாயன்மார்கள்னா இந்த பாரத தேசத்திலேயும் தான் வரணும், இந்த தமிழ்நாட்டிலேயும் தான் வரணும் இல்ல, எந்த தேசத்திலேயும் தானும் வரலாம். அதனால இந்த தேசத்துக்கு அப்பாலேருந்து வந்து அடிசாரலாம். அதுக்கு மேல இந்த மதம்தான் அந்த மதம் தான் இல்லை, இந்த சனாதன இந்து மதத்துக்குள்ளதான் இந்த மாதிரி ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் இருக்கணும்னு இல்லை, எந்த மதத்துல வேணாலும் இருக்கலாம். அதுல ஒண்ணு போல இருக்கு இவர். அந்த ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் வரிசையில வைக்க வேண்டியவர், அப்பாலும் அடி சார்ந்தாருக்கு சமமானவர் அவர். அப்படி எல்லாம் சொல்லி அவரை பாராட்டியிருக்கா. அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு பக்தி ஸ்ரத்தையா இருந்திருக்கார், எப்படி கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்படி எல்லாம் எல்லா ஜாதியிலையும் எல்லா மதத்திலையும் எத்தனையோ பேர்லாம் இருந்திருக்கா, நமக்கு கண்ணுக்கு தான் தெரியல. இது மாதிரி மகான்களோட சரித்திரத்தெல்லாம் எடுத்து பார்க்கறதே அவளோட பெருமையெல்லாம் ஸ்மரிக்கிறோம். இதை எதுக்கு இவ்வளவு விவரமா நாம பார்க்கிறோம்னா, இது மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்ல அவளெல்லாம் நாம நினைச்சாலே பெரியவாளுக்கு பரம சந்தோஷம், பெரியவாளுக்கு பிரீத்தி. அப்படி பெரியவா பிரீத்தி அடைஞ்சாலே அவளோட அனுகிரகத்தை நாம எல்லாரும் பரிபூர்ணமா அடைஞ்சுடலாம். அந்த வேத பாஷ்ய காலேஜ் ஆரம்பித்தும் போது 2 மணி நேரம் பேசினான்னு சொன்னேன். பெரியவா அந்த உபன்யாசத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஏந்துனுட்டா. உடனே கூட்டம் 5000 பேருக்கு மேல வந்தது. கூட்டம் எல்லாம் ஏந்து நுடுத்து. எல்லாரும் ஏந்துனோன்னு பெரியவா உடனே திருப்பி உட்காந்து எல்லாரையும் உட்கார சொல்லி இன்னொன்னு முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்ட்டு இன்னொரு விஷயத்த சொன்னா. என்னன்னா, இவ 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னால காசி யாத்திரை பண்ணிட்டு சேலம் ஜில்லால யாத்திரை பண்ணியிருந்தாலும், சேலத்துல ஒரு இடத்துல இருக்கிறதே இன்னொரு ஊருக்கு கார்த்தால கேம்ப் போறது, கிளம்பி போற அடுத்த ஊருக்கு யாத்திரை. இந்த நெருஞ்சிப்பேட்டை அப்படி வழியால போகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணா, நடுப்புற ஒரு நதி ஆறு. இந்த ஆத்துல வெள்ளத்துல என்ன பண்ணா, பெரியவா ஒரு போட்ல குறுக்க ஆத்த கலந்து போயிட்டா. இப்படி நதியை கடந்து போனா குறுக்கால போயிடலாம். போயிட்டா வண்டிகள்லாம் இருக்கு, சாமான்கள்லாம் இருக்கு, மடத்தோட பரிவாரங்கள்லாம் இருக்கே, அது இந்த வண்டியில படகுல உட்காந்துன்னு போக முடியாது. அதனால அவளை என்ன பண்ணா ரோடு வழியால சுத்தின்னு வர சொல்லியிருந்தா. அந்த ரோடு வழியால எல்லாம் பெரிய பரிவாரங்களோட வந்துட்டு இருக்கு. மடத்துல ஒரு சம்பிரதாயம், ஒரு குதிரை மேல ஒரு பெரிய ட்ரம் மாதிரி வச்சிருப்பா, அதை அடிச்சுட்டே போகணும் முன்னால. நகரா டங்கா அப்படின்லாம் பேர் அதுக்கெல்லாம். அந்த நகராங்கிற வாத்தியத்தை வாசிச்சுன்னு குதிரை மேல அந்த கட்டிட்டு இந்த மடத்து பரிவாரம்லாம் வந்துட்டே இருக்கு. அப்படி போறதே என்னன்னா, வழியில ஒரு ரோட்ல ஒரு மசூதி, இஸ்லாமிய வழிபாட்டு ஸ்தலம், அது வழியாலதான் தாண்டி போகணும். அப்படி போறதே இந்த சத்தத்தெல்லாம் கேட்டு அந்த இஸ்லாமிய எல்லாம் கூடிண்டு அந்த குதிரையை வழி மறிச்சு எல்லாரையும் மறிச்சு, இங்க இந்த வழியால போகக்கூடாது, இங்க சத்தம் எல்லாம் போடக்கூடாது, இந்த வாத்தியம் எல்லாம் வாசிக்கூடாது அப்படின்லாம் தகராறு பண்ணினா, அவ அப்படி தகராறு பண்ணோன்னு இவாளுக்கெல்லாம் ஒன்னே ரோசம் இருக்காதா, இவாள்லாம் சேர்ந்துன்னு திருப்பி கத்த ஆரம்பிச்சு இது ஒரு பெரிய சலசலப்பா ஆயிடுத்து. ஒரு வழியா அப்புறம் எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு அங்க அந்த அந்த மதத்தை சேர்ந்துவா இந்த மதத்தை சேர்ந்துவா எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு ஒரு வழியா சமாதானப்படுத்தி எப்படியோ பண்ணி பெரியவா கேம்புக்கு வந்தாச்சு. வந்தோடனே இங்க வழியில இது மாதிரி தகராறு நடந்ததெல்லாம் சொன்னான். பெரியவா ஒன்னும் சொல்லல. என்ன பண்ணினா பெரியவா,
யார் அங்க தகராறுலாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணாலோ அந்த மதத்தை சேர்ந்த இஸ்லாமியத்துல உள்ள அந்த ஊர்ல யாரு ஒருத்தர் பேரை சொல்லி அவரை வந்து பார்க்க சொல்லும் அப்படின்னா அவள்லாம் அழிச்சுனுவான்னா அதுக்கு முன்னால அங்கேருந்தே என்ன பண்ணார், ஒருத்தர் வந்தார். வந்து ஒரு இஸ்லாமியர், நான் அந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கேன், பெரியவாளை தனியா பார்க்கணும் அப்படின்னு. மடத்து மேனேஜர் தனியா பார்க்க விடமாட்டேன்னு விட்டார். காரணம், நேத்திக்கு அந்த இடத்துலதான் தகராறு நடந்திருக்கு. இப்ப அந்த இடத்தை சேர்ந்த ஆளே ஒருத்தர் வந்து பெரியவாளை தனியா பார்க்கணுங்கிறார். இது ரிஸ்க், அதனால தனியா பார்க்க முடியாது, எல்லாருக்கும் நீங்க பார்த்தா பார்க்கலாம் அப்படின்னு. இந்த விஷயம் பெரியவாளுக்கு போனோன்னு, ஆஹா தாராளமா பார்க்கலாமே, சாயந்தரம் வர சொல்லுன்ட்டா. எல்லாருக்கும் பயமா போயிடுத்து. பெரியவா சொன்ன டயத்துக்கு அந்த ஆள் வந்துட்டார். எய்தாப்புல இருந்த வீட்டுக்குள்ள போனா, பெரியவா அவரையும் உள்ள அழிச்சுன்னு போனா, கதவை சாத்தி தாப்பாலும் போட்டுன்னு விட்டா. எல்லாரும் வெளியில கவலையோட உட்காந்துருக்கா, உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்க போறதோ, என்ன அசம்பாவிதம் நடக்காத இருக்கணுமேனு. அந்த வந்த இஸ்லாமியர் என்ன பண்ணினார், பெரியவாள்கிட்ட சில புஸ்தகங்கள்லாம் எடுத்து காமிச்சா அதுல நாகபந்தனம், கருட பந்தனம் இது மாதிரி எல்லாம் அந்த ஒரு சித்திர கவி அப்படின்னு சொல்லுவா, அந்த கவிதை வகைகள்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும். அதுல பல கவிதைகள்லாம் எழுதியிருக்கார் பெரியவா மேல. நாகபந்தனம் சம்ஸ்கிருதத்துல, அதுவும் சமஸ்கிருதத்துல கவிதைகள் பெரியவா மேல எழுதி அதை நாகபந்தனம், சித்திரபந்தனம், கருடபந்தனம் இது மாதிரிலாம் பந்த கவி எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்து இதை படிச்சு காமிக்கணும், அதுக்காக தான் தனியா தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கார். இதெல்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டா. சரி, சமஸ்கிருதத்துல இது மாதிரிலாம் பந்தத்துல கவிதைலாம் எழுதுற அளவுக்கு உனக்கு எப்படி சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சது அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல எங்க குடும்பத்துல எல்லாருக்குமே சமஸ்கிருதத்துல பெரிய பண்டிதர், எங்க அப்பா தாத்தா வாழ்க்கையில இருந்துதான் கத்துண்டேன் அப்படின்னு. அப்படியா அப்படின்னு. சரி, நீங்களாம் சாப்பாட்டுக்கு ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்ணிருக்கீங்க? அவ சொன்னா, நாங்க பரம்பரையா கஷாப்பு கிட்ட தான் வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷம். இவ பண்ற தொழில் எப்படி இருக்கு, ஆனா இவாளுக்கு சமஸ்கிருதத்துல எப்படி ஒரு மகா பாண்டித்யம் அடைஞ்சு கவிதையெல்லாம் எழுதுற அளவுக்கெல்லாம் இருக்காளே அப்படின்னு. இதெல்லாம் தனியா அந்தரங்கமா பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி அவர் சந்தோஷப்படணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவாளை தனியா தரிசனம் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்காரு, கேட்டிருக்காரு. ஆனா மற்றவாளுக்கெல்லாம் முதல் நாள் தகராறு வச்சுன்னு அதோட லிங்க் பண்ணி இவர் ஏதானும் பெரியவாள்கிட்ட தகராறு பண்ண தனியா வராரோ அப்படின்னு பயம் வந்துருத்து. ஆனா பெரியவா தனியா அப்படி உள்ள விட்டுருவாளா? அவரோட அந்தரங்க என்னன்னு பெரியவாளுக்கு தெரியாதா? அதனாலதான் தனியா கூப்பிட்டு தரிசனம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினா. இந்த கதைய இந்த வேத பாஷ்ய காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதே பெரியவா சொல்லிவிட்டு, இந்த வேத பாஷ்ய காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் காரணமா இருக்கிறவர் ஒரு இஸ்லாமியரா இருக்கார். நான் 50 வருஷத்துக்கு முன்னால சேலம் ஜில்லால யாத்திரை பண்றதே என் மேல இப்படி கவிதையெல்லாம் பாடினவரும் சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு இஸ்லாமியரா இருக்கார். இதுல இருந்தெல்லாம் தெரியறது, எந்த மதத்துல வேணா, எந்த ஜாதியில வேணா, எந்த குலத்துல வேணா மகான்கள்லாம் இருக்கலாம், நல்லவாள்லாம் இருக்கலாம், உத்தமர்கள்லாம் இருக்கலாம்னு தெரியறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த நிகழ்ச்சியை பெரியவா பூர்த்தி பண்ணினா. இதை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சினே, அதனாலதான் திருப்பி வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு போனேன். அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு மனுஷாலாம், இது மாதிரி பக்தர்கள்லாம், இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் பெரியவா மனசுல எப்படி நீங்காத ஒரு இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்படி எல்லாம் முடிச்சுட்டு கும்பகோணத்துல இந்த காலேஜ் இனாகிரேஷன்லாம் முடிச்சுட்ட பெரியவா அந்த வருஷம் டிசம்பர் மாசம் ஆருத்ரா தரிசனத்துக்காக சிதம்பரத்துக்கு வந்தா. சிதம்பரத்துல ஆருத்ரா தரிசனம்ங்கிறது மார்கழி மாசத்துல திருவாதிரையில வருது. ரொம்ப எவ்வளவு பெரிய விசேஷமான புண்ணிய காலம், அவசியம் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ண வேண்டிய காலம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த ஆருத்ரா தரிசனம் 1963 வருஷம் பெரியவா சிதம்பரத்துல போய் தரிசனம் பண்ணா. தரிசனாத் பிரசதஸ்ன்னு அந்த தூக்கிய திருவடிய, நடராஜா திருவடிய பார்த்தாலே மோட்சம். நாம ஒன்றும் மோட்சத்துக்கு வேற ஒரு காரியம் பண்ண வேண்டாம். சிதம்பரத்துல போய் நடராஜாவோட திருவடியை தரிசனம் பண்ணினோம்னா போறோம். இதை தரிசனம் பண்ணினா போறாது, எப்பொழுதும் அதை மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கணும். அந்த ஒரு தரம் கண்ணால பார்த்தத எப்பொழுதும் மனசுல நினைச்சுட்டே இருக்கணும். எது வரைக்கும் மரண காலத்திலேயும் அந்த தூக்கிய திருவடி கண்ணு முன்னால வந்து நிற்கணும், நினைச்சுக்கணும். நினைச்சுட்டோம்னா நமக்கு மோட்சம். அந்த ஆருத்ரா தரிசனத்தை பண்ணிட்டு அந்த வருஷம் மகர சங்கராந்திக்கு, தை பொங்கலுக்காக காவேரி சமுத்திரத்தோட சங்கமிக்கிற காவேரி பூம்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூம்புகாருக்கு வந்தா. அந்த வருஷம் 1964 வருஷம் ஜனவரி மாசம் 14ஆம் தேதி மகர சங்கராந்தி பொங்கல் அன்னைக்கு காவேரி பூம்பட்டினத்துல சங்கமத்துல ஸ்நானம் பண்ணி இந்த மகர சங்கராந்தியை பெரியவா கொண்டாடினா. அதுக்கப்புறம் சீர்காழி தாலுக்கால பல க்ஷேத்திரங்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு திரும்பி சிதம்பரத்துக்கு வந்துட்டு நெய்வேலிக்கு வந்தா. நெய்வேலிக்கெல்லாம் வந்து அங்கெல்லாம் யாத்திரையை முடிச்சுட்டு விருத்தாச்சலம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மணிமுத்தாறு அப்படிங்கிற இந்த கரையில இருக்கு. விருத்தகிரீஸ்வரர் அப்படின்னு அந்த விருத்தாச்சலத்தை முடிச்சு
தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவா பன்ருட்டிக்கு வந்தா. பன்ருட்டியில திருவதிகை அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம், பக்கத்துல திருநாவலூர் அப்படின்னு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அவதார ஸ்தலம், அதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு, இதெல்லாம் ஏன் சொல்லப்படுறதுன்னா புதுப்பிரிவாளுக்கு இதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலே இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்தா. இந்த திருநாவலூர் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திருவதிகைங்கிறது தான் அப்பர் சுவாமிகளை ஆட்கொண்ட இடம், அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. 1964 பிப்ரவரி மாசம் 27 காஞ்சிபுரத்துல புதுசா பூஜா மண்டபம் கட்டியிருந்தா. இப்போ போனேன்னா காஞ்சிபுரத்துல சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை நடக்கிறது, பெரிய கருங்கல் மண்டபம் இருக்கு. அந்த கருங்கல் மண்டபத்தை பெரிவா கட்டி முதல்ல பூஜை ஆரம்பிச்சது அந்த 1964 பிப்ரவரி மாசம் 27 முழுக்க கருங்கல்லால கட்டினது. அதுக்கு முன்னால பிராச்சீனமா பக்கத்துல ஆதிசங்கர சன்னதி இருக்கு, அங்கதான் பூஜா மண்டபம் எல்லாம் இருந்திருக்கு. பழைய பூர்வாச்சாரியாள் காலத்துலாம் அது ரொம்ப சின்னதா இருந்தது. அப்புறம் விஸ்தாரமா வேணுங்கிறதுனால பெரியவா இப்படி கட்டினது. அதுக்கு மேல பெரியவாளுக்கு அந்த வருஷம் 70 வயசு பூர்த்தியானதுனால இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பெரிய 3 அடுக்கு பெரிய கோபுரம் இருக்கு. அந்த 70 அடி உயர கோபுரம் அத அந்த 1964 பெரியவாளோட 70 வயசு பூர்த்தியை உத்தேசிச்சு 70 அடியில அந்த பெரிய கோபுரம் கட்டப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் பெரியவாளுக்கு 71 வயசு பூர்த்தியில பீமரத சாந்தி மகாருத்ரமா நடந்தது. பக்கத்துல கீழம்பிங்கிற ஸ்தலம் இருக்கு, சின்ன கிராமம். அந்த கீழம்பியில காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 60வது ஆச்சாரியால் சித்தியான சமாதி இருக்கு. அதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு 1964 வியாச பூஜையை பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல பண்ணினா. அப்போ வேதாகம சில்ப சதஸ் நடந்தது, 3வது வேத ஆகம சில்ப சதஸ். 1962, 63, 64 எல்லா வருஷமும் அந்த வருஷம் சாத்துர்மாசியத்தின் போது ஆகம சில்ப சதஸ் நடந்தது. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த வருஷமே 64 மே மாசம் 31 இன்னொன்னு முக்கியமா நடந்தது. பெரியவாளோட ஆணையினால பெரியவாளோட முயற்சினால கன்னியாகுமரியில கோயிலுக்கு பின்பக்கம் கடலை பார்த்து பெரிய மண்டபத்துல ஆதிசங்கர பிரதிஷ்டை பண்ணியிருந்தா. அதெல்லாம் அப்ப நடந்தது. அந்த 1964 டிசம்பர் மாசம் 24 ராமேஸ்வரத்துல கடுமையான புயல். கடும் புயல் அப்படின்னா தனுஷ்கோடிங்கிற இடமே சமுத்திரம் அடிச்சுன்னு போற அளவுக்கு பெரிய ஒரு புயல் நடந்தது. அந்த புயலுக்கு பெரியவா எப்படி அநாத ரட்சகன் ஆபத் பாந்தவனா எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணி காப்பாத்திருக்கா அப்படின்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம். இந்த 1964 டிசம்பர் மாசம் 24 புயல் வரப்போறது, ராமேஸ்வரத்துக்கு பெரிய பாதிப்பு வரப்போறது, வெள்ளச்சேதம் ஏற்பட போறது. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணினா 61 62 இளையாத்தங்குடியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு தானே காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. அப்படி வர வழியெல்லாம் என்ன பண்ணினான்னா இந்த 62, 63, 64 இந்த 3 வருஷத்துல எந்த ஊருக்கு போனாலும் எங்க பட்டண பிரவேசம் நடந்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் அவளுக்கு நிலம் இருக்கான்னு கேட்பா. சொந்தமா நிலம் இருந்ததுன்னா அவள்கிட்ட பெரியவா அப்படின்னு உத்தரவு, மடத்துக்கு ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்பு அப்படின்னு. உடனே எல்லாரும் பெரியவா வாயை திறந்து கேட்டா கேட்பானே, உடனே நெல் அனுப்பிச்சிடுவா. எதுக்கு இப்படி 3 வருஷமா 4 வருஷமா சேர்த்துட்டு இருக்கான்னா, எல்லா ஊர்ல மடத்துக்கும் என்ன அப்படின்னா அவாவா அந்தந்த ஊருக்காரா அந்தந்த ஊர்ல இருக்கிற சங்கர மடத்துக்கு அனுப்பிச்சிடுவா. அந்தந்த சங்கர மடத்துக்காரர்களுக்கு என்ன ஊத்துருன்னா அதை நேர ராமேஸ்வரத்துல உள்ள சங்கர மடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துணும் அப்படின்னு இப்படி வந்துட்டே இருக்கு. ராமேஸ்வரத்துல விஸ்வநாதன் பார்த்துட்டார். அவருக்கு புரியவே இல்லை. இந்த சின்ன ஊரு, இந்த ஊர்ல இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து மூட்டை மூட்டையா நெல் வருது. அவர் வாங்கி வாங்கி அடுக்கி வச்சிருந்தாரு. எதுக்குன்னு புரியல. பெரியவா என்ன சொல்லியிருந்தா உத்தரவு, இங்க இதெல்லாம் வந்துன்னா வாங்கி அடுக்கி வச்சுக்கணும். பத்திரமா வச்சிருந்தார். வச்சிருந்த ரூம் எல்லாம் ரொம்ப போயிடுத்து. அடுத்தது பக்கத்துல ஒரு இடம் வாடகைக்கு எடுத்து வச்சார், அங்கேயும் ரொம்ப போயிடுத்து. இப்படி நெல்லாம் வந்துருக்கு, வச்ச இடம்லாம் ரொம்ப இருக்க வழிய இதை என்ன உபயோகப்படுத்தணுமா எதுக்கு என்னன்னு புரியல. மடத்து மேனேஜருக்கு அப்பப்போ லெட்டர் எழுதிருக்கார். இவரும் ஒன்றும் பதில் போடல. ஒரு நாளைக்கு கிளம்பி வந்தார் காஞ்சிபுரத்துக்கு. இந்த டிசம்பர் மாசத்துல வந்தோடனே என்ன பண்ணினர், மேனேஜர்கிட்ட கேட்டார் இந்த ராமேஸ்வரம் விஸ்வநாதன், மாமா மடத்துலேருந்து நெல்லாம் வந்துருக்கு, அங்க அடுக்கி வச்சுருக்கேன், வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, என்ன பண்ணணும் எதுக்குன்னு தெரியல, ஏன் இப்படி வந்திருக்குன்னு. எனக்கு தெரியாது, பெரியவாள்கிட்ட கேளுன்னு. பெரியவா கேட்டா ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. நீ கிளம்பி போன்ட்டா. இவர் ராமேஸ்வரம் போயிட்டார். இவர் ராமேஸ்வரம் போனாரோ இல்லையோ உடனே இந்த புயல் வந்துடுத்து. கடுமையான புயல். எப்படின்னா அரசாங்கம் கூட போய் உதவி பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருந்தது. அந்த சமயத்துல மடத்திலேருந்து 2 பேர் அனுப்பிச்சு
ராமேஸ்வரம் உடனே போய் அந்த சேர்த்து வச்ச நெல் முழுக்கலும் அரிசியாக்கி எல்லாருக்கும் அங்க விநியோகம் பண்ண சொல்லு, அன்னதானம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. இது கிட்டத்தட்ட 1 மாசம் போல ராமேஸ்வரம் தீவுல ஒன்னும் கிடைக்கல, சாப்பிட்றதுக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒண்ணுமே இல்லாத போன சமயத்துல பெரியவா அப்படி 3 வருஷமா சேர்த்த அந்த நெல்லு தான் அரிசியாகி அத்தனை பேர் பசியும் ஆத்தித்து. அப்படின்னா எப்போவோ 64ஆம் வருஷம், இந்த 3 வருஷம் கழிச்சு புயல் வரப்போறது, எல்லாருக்கும் பட்னி இருக்க போறா, அதுக்கு சாப்பாடு போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பசி ஆத்துறதுக்காக 3 வருஷத்துக்கு முன்னாலேருந்து பெரியவா நெல்லை கொண்டு வந்து போன இடத்துல நெல்லை கேட்டு கேட்டு ராமேஸ்வரத்துக்கு அனுப்ப சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அப்படின்னா பெரியவாளோட குணம் என்ன இதுலேயும் தெரியுதுன்னு, நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்து அதுக்கப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அவ நமக்கு அந்த கஷ்டத்தை போக்கணும் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. நமக்கு இனிமே எப்போ என்ன கஷ்டம் வரப்போறதோ அதுக்கு முன்னாலே பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி தான் வச்சிருக்கா. நமக்கு தான் அது புரியல, ஏதோ நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி தான் ஏதோ ஈஸ்வரன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இல்லை, தாயினும் சாலப்பறிந்து அப்படின்னு, பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சாலப்பறிந்து அப்படின்னு நமக்கு எப்பப்போ என்னென்ன தேவையோ அதுக்கு முன்னாலேயே அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் பெரியவாளோட கருணை. அதுதான் ஜெகன்மாதாவான காமாட்சி ஸ்வரூபமான பெரியவாளோட அன்புன்னு சொல்லி இதை போல இன்னும் எப்படி பறிஞ்சு பறிஞ்சு பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்றாங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கழுக்குன்ற திருப்பதிகம். பிணக்கிலாத பெருந்துரைப் பெருமான் உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்கு இணக்கிலாததோர் இன்பமே வரும். துன்பமே துடைத்து எம்பிரான் உனக்கிலாததோர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே பிட்டு நேர்பட மண் சுமந்த பெருந்துரை பெரும் பித்தனே சட்ட நேர்பட வந்திலா சழக்கனேன் உனைச் சார்ந்திலேன் சிட்டனே சிவலோகனே சிறுநாயினும்
கடையாயையும் கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான் வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே மலங்கினேன் கண்ணின் நீரை மாற்றி மலங்கெடுத்த பெருந்துரை விலங்கினேன் வினைகேடனேன் இனி மேல் விளைவது அறிந்திலேன் இலங்குகின்ற நின் சேவடிகள் இரண்டும் வைப்பிடமின்றியே கலங்கினேன் கலங்காமலே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே பூணுணாததோர் அன்பு பூண்டு பொருந்தி நாள்தோறும் போற்றவும் நாணொணாததோர் நாணம் எய்தி நடுக்கடலுள் அழுந்தினான் பேணுணாத பெருந்துரை பெருந்தோணி பற்றி உகைத்தலும் காணுணா திருக்கோலம் நீ வந்து காணுணாத திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே குணமாம் பெருந்துரை கொண்டலே சீலமேதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி ஞாலமே கரியாக நான் உனை நச்சி நச்சிட வந்திடும் காலமே உனை ஓத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே பேதம் இல்லதோர் கற்பு அளித்த பெருந்தூரை பெரு வெள்ளமே ஏதமே பல பேச நீயனை ஏதிலாமுனம் என் செய்தாய் ஏதமே பல பேச நீயனை ஏதிலாமுனம்
என் செய்தாய் சாதல் சாதல் பொல்லாமை அற்ற தனிச்சரன் சரணாய் என காதலால் உனை போத நீ வந்து காதலால் உனை போத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே இயக்கிமார் 64 இயக்கிமார் 64 எண்குணம் செய்த ஈசனே மயக்கமாயதோர் மும்மலப்பழ வல்வினைக்குள் அழுந்தவும் துயக்கருத்து என்னை ஆண்டு கொண்டு நின் தூய்மலர் கழல் தந்து என்னை கயக்க வைத்து அடியார் முனே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி
காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.